السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ یو آر ویل اینڈ ہیپی۔ دوستو آج کا جو ہے ویلکم ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر سمد اینڈ خالدہ بھی میرے ساتھ ہے، اور آج کی جو ٹاپک ہے مجھے نہیں پتا، خالدہ کو پتہ ہے۔ السلام علیکم سب کو میری طرف سے بھی۔ اور آج ہم بہت سارے اسٹوڈنٹس کی ریکویسٹ پہ کہ ان کی لائٹ چلی گئی تھی اور انٹرنیٹ میں پرابلم تھا، تو گلاس کو ہم دوبارہ اٹیون کریں گے۔ اوہ، آج پھر اٹیمنٹ کا آپ لوگوں کی کسے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، لیکن گلاس کو کر لیں، جگ کو کر لیں، بس اور دوسری چیزوں میں نہ پڑیں۔ دوسری چیزوں میں نہ پڑے؟ یس، تاکہ پانی انرجائز کر کے پی سکیں۔ نہیں، آج ہاں اٹیون کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے اٹیون کریں گے۔ اسٹیل کا گلاس لے لیں یا پھر جگ لے لیں۔ جی جگ لے لیں۔ اچھا، جو لوگوں کے سوالات ہیں کچھ کہ مقصد پلاسٹک کی چیزیں، دیکھیں اگر کوئی چیز مثال کے طور پہ اس پہ پلاسٹک لگا ہوا ہے جگ پہ یا کسی اور پہ، نو پرابلم۔ ڈاکٹر صاحب یہ کوشچن تھا کہ انہوں نے آئی تھنک کپڑے کا بیگ تھا ان کا، انہوں نے اس کو اٹیون کیا تھا، کپڑے کے بیگ پر پلاسٹک کے نگ لگے ہوئے ہیں، کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آدھا بھی پلاسٹک کو، نو پرابلم۔ اچھا دوستو، آپ کے بہت سارے سوالات ہیں کہ سمدہ آن لائن کیوں اتنی افیکٹو ہے، یعنی جو لوگوں نے پہلے سمدہ کیا تھا وہ اتنا انہوں نے افیکٹو نہیں پایا جتنا کہ یعنی آن لائن سمدہ کو انہوں نے افیکٹو پایا اور نیو سمدہ کو افیکٹو پایا۔ ریزن یہ ہے کہ یہ سمدہ جو ہے، جو نیو سمدہ ہے، اس کو صرف اور صرف ڈیزائن کیا گیا ہے لائک فار آن لائن۔ اور ہمارے ساتھ کون کون ہے خالدہ؟ شروع سے پڑھے۔ جی، ہمارے ساتھ حکیم حافظ ہیں، حبیب اللہ ہیں، ہاشم حفیظ ہیں، اور روبینہ ہیں، اور مسلم صاحب ہیں، پھر ہاشم حفیظ محمد لطیف صاحب ہیں، ذوالفقار علی زیدی صاحب ہیں، اچھی بچی ہے، غلام قادر ہیں، انیلا فروخ ہیں، سب کو سلام۔ نثار احمد ہیں، فاطمہ نور ہیں، اقبال قاضی ہیں، ماشاءاللہ، اور نسیم صفدر صاحبہ ہیں، اور سید فہیم حسین ہے، حسین ہے، اوکے، یس، نثار احمد صاحب ہے، اوکے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ڈھیر ساری خوشیاں دے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ فار کمنگ۔ بس ٹھیک ہے، آپ کا کیا حال ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ سو اب یہ جو سوال ہے مثال کے طور پہ وائی سمدہ، خالدہ کیوں سمدہ جو ہے آپ سے، چلو میں کرتا ہوں، میں بھی آپ کے بات مور یعنی لوگوں کو سمجھ میں زیادہ آتے ہیں، ایسی بات نہیں، اسپیشلی پنجابی کو بہت اچھا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا پنجابی ہو جاتا ہے، ہاں ظاہر ہے، کیونکہ آن لائن آپ لوگ آن لائن کو آن لائن کہتے ہیں، لاہور کو لاہور کہتے ہیں، سو ان کو سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اب لاہور کا نام لے لے تو لوگوں کو سمجھ میں آ جاتے ہیں، پنجاب بیچاروں کو پنجاب کہتے ہیں۔ سو یہ فرق ہے۔ سو خالدہ کے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خالدہ کہ جو یہ سمدہ یعنی نیو سمدہ اور آن لائن سمدہ کیوں اتنی پاورفل ہے کہ جب ہم فیس ٹو فیس اتنی زبردست یعنی کلاسز کتنی گھنٹے ہوتے تھے، بالکل، ریزن کیا ہے اس کا پیچھے، یعنی اس کا فریکوینسی ہائی ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو اس پہ آپ نے جو پہلا سمجھا ہے وہ آپ کو پتا ہے، آپ نے 20 سال پہلے انٹروڈیوس کروایا، اب 20 سال آپ اس پہ ریسرچ کر رہے تھے۔ 20 سال نہیں کروایا، 30 سال 35 40 سال پہلے کروایا، خدا سے تو 30 سال پہلے یعنی 22 سال پہلے تو میں نے آفس بنایا آفیشیلی، یعنی اس کو انٹروڈیوس کرایا۔ ٹھیک ہے، سوری، لیکن یہ ہے کہ پھر آپ ساتھ ساتھ اس پہ ریسرچ کر رہے تھے کہ میں اس کو مزید امپروو کیسے کر سکتا ہوں۔ اب اصل میں یہ اپنے کاؤنٹ کر رہی ہے، یہ اپنے اس کو کاؤنٹ کر رہی ہے، کیونکہ یہ جب یعنی آپ کے ساتھ آئی تھی، یہ اپنے وہ کاؤنٹ کر رہی 20 سال۔ صحیح ہے، میرے مائنڈ میں وہی چل رہا تھا جب سے پریکٹیکلی، یس، اوکے۔ اور لیکن میں نے دیکھا کہ آپ ساتھ ساتھ اس پہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ اور زیادہ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں،
تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ دن بدن جو ہے اس میں امپرومنٹ لائی جائے، اور وہ آتی بھی ہے ماشاءاللہ. ہر سال جو ہے وہ اس میں بہتری آتی جاتی ہے، ہر سال بہتری آتی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلے سے مزید پاورفل ہو گیا ہے جو آپ نے نیو انٹروڈیوس کروایا. دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو 1 to 1 ہم سیشن دے رہے ہیں. اگر کوئی آن لائن کر رہا ہے تو اس کو ہم فل ٹائم دیتے ہیں کہ اس کے جتنے بھی کویسچن ہیں وہ ہم کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پہ جب گروپ میں ہوتے تھے لوگ تو اتنے زیادہ لوگ ہوتے تھے، کبھی کسی کو اپنا کویسچن کرنے کے موقع ہی نہیں ملتا تھا. اور ایک چیز میں آپ کو اس میں ایڈ کرتا ہوں، آپ بھول نہ جائے اپنا، کہ سمدہ جو ہے اس وقت بھی آن لائن پاورفل تھا. بالکل. اور آن لائن سب سے زیادہ فیس تھے، یعنی 3 گنا زیادہ تھا. آن لائن ہم آن لائن 3 گنا زیادہ فیس تھا، کیونکہ انڈیویجل لوگوں کا اپنے ٹائم دینا تھا، اور ساتھ پاورفل بھی تھا، وہ بھی یعنی پاورفل تھا آن لائن. مگر چونکہ لوگوں کا عادت ہے، جینز میں ہے کہ اسکول جانا ہے اور ادھر بیٹھ کے ٹیچر سامنے ہے، فیس ٹو فیس پڑھنا ہے. اچھا، یعنی یہ یعنی آپ فزیکلی آپ سوچتے ہیں، لوگ فزیکلی سوچتا ہے، یہ دیکھیں سائیکی لوگوں کا. مگر اگر دیکھا جائے کہ انرجی کا کوئی سپیس ٹائم نہیں ہے، ہم بہت قریب ہے، یعنی ایچ ادر کی، یعنی بہت قریب ہے ہم. بالکل. کیونکہ اس چیزوں میں فاصلہ کوئی نہیں، اس میں کسی قسم بھی وہ نہیں چلتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو کہ انہوں نے اپنا مثال کے طور پہ اپنے ارد گرد ڈیوائسز لگائی ہوئی ہے، اور وہ ریکارڈ بھی کر رہی ہے. میں اگر آن لائن کرتا تو مجھے پتا چل جاتا ہے، کیونکہ میرا تعلق ہے اس کے اورا سے کنیکٹڈ. اگر اس کے ساتھ لوگ بیٹھے بھی ہوئے ہیں تو بھی مجھے پتا چل رہا ہے کہ ایکسٹرا لوگوں بھی بیٹھے ہوئے اس کو واچ کرے، دیکھ کرے کہ ہوتا کیا ہے، ہو کیا رہے. تو یعنی یہ ایک دنیا ہے جو کہ یہ الگ سا ایک دنیا ہے، یہ دکھاوے کا دنیا نہیں ہے، یہ فزیکل دنیا نہیں ہے، یہ اسپرچل دنیا ہے، یہ پازیٹیوٹی کا ہے، یا اچھائی کا ہے، یا سکھ کا ہے، خوشی کا ہے. یہاں پر کوئی چیز چھپایا نہیں جا سکتا ہے، نہ ہی پاسبل ہے. مگر میں نہیں کہتا، میں پھر بھی نہیں کہتا ہوں کہ آپ یہ کرے یا وہ کرے. لیکن پتہ چل جاتا ہے، 100% پتہ چلا. میں نے کبھی بھی نہیں کہا، یعنی کسی کو بھی نہیں کہا. ہاں، اگر انہوں نے پوچھا کہ مثال کے طور پہ اس بار میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، وہ پھر میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ یس اٹس ناٹ گڈ، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. سو اس میں سچائی چلتا ہے، پازیٹیوٹی چلتا ہے، اچھائی چلتا ہے. اور یہ آن لائن ہم بالکل 100% ایک دوسرے سے، یعنی فزیکلی تو ہم بہت فاصلے میں ہیں، مگر ہم ایک دوسرے سے بہت قریب ہے، بالکل ساتھ ہیں، ہم کنیکٹڈ ہے. اس چیزوں میں بالکل بھی کبھی یہ نہ سوچے کہ جس طرح کے فزیکل یعنی اسکول ہے، نرسری سے آپ جا رہے ہیں یونیورسٹی تک، یہ وہ دنیا نہیں ہے، یہ فزیکل چیزوں کا نہیں ہے، یہ میٹا فزیکل دنیا ہے. اس میں ہم بہت قریب ہے، یعنی بہت قریب ہے ہم اس میں. بالکل. دوسرا ڈاکٹر صاحب جو میں کنٹینیو کر رہی تھی اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کو پتا ہے کبھی ہمارے پاس 500 لوگ ہوتے تھے، کبھی 300 ہوتے تھے، کبھی 1000 پلس بھی ہوتے تھے. تو بعض اوقات اسٹوڈنٹس اپنا جو کویسچن تھا وہ آپ تک پہنچا پاتے تھے، بہت ساروں کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، مطلب موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ وہ آ کے پرسنلی اپنا کویسچن آپ سے ڈسکس کریں. اچھا، ابھی بھی یعنی سائیکولوجیکلی لوگ یہ ہیں کہ جیسا کہ ہم مثال کے طور پہ پاکستان گئے تھے تو ہو سر خدا کے واسطے ایک لحظے کے لیے ملے، اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے تھوڑی دیر کے لیے ملے. میں اس کو کہتا ہوں کہ اس ملنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہمارا اسپرچول ایک کنیکشن ہو، میٹا فزیکل ایک کنیکشن ہو. یہ ملنا، فزیکل ملنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور یہ کرونا نے تو اتنا اچھا کیا، یعنی کتنا زبردست قسم کے ہم جو ہے نا اب دنیا ورچوئل، ساری دنیا جو ہے نا وہ ایک آن لائن دنیا میں جا رہے سارا کچھ، اور بزنس ایوری تھنگ، بلکہ اب لگتا ہے اچھا کہ چل بھی زیادہ رہا ہے. نزدیک کنیکٹڈ ہو گئے ہیں لوگ، آن لائن زیادہ کنیکٹڈ ہو گئے، دوریاں ختم ہو گئی ہیں، دوریاں بالکل ختم ہو گئے. ہم اپنے فیملی کے ساتھ ابھی سیکنڈوں میں بات کر لیتے ہیں، لائیو بات کر لیتا ہے. وہ جو پہلے چٹھی وٹی ہوا کرتا تھا اور جاتے تھے، اور ہم اگر یہاں پر ہوتے ترکی میں
استنبول میں اور یہاں سے چھٹی جاتا. وہ تو ڈاکٹر صاحب وہ بہت پہلے کی بات ہے. لیکن ابھی بھی کورونا سے پہلے بھی اس طرح سے فیل نہیں ہوتا تھا جیسے کورونا کے درمیان جب ہر چیز بند ہو گئی. آپ ایک جگہ پہ بند ہو گئے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ بلی کو بند گلی میں ڈال دیں تو وہ راستہ نکال ہی لیتی ہے. وہی کام ہم نے بھی کیا, سب انسانوں نے کیا, بہت سب انسانوں نے کیا کہ کس طریقے سے پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوا جائے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, سب سے بہترین بات یعنی کرونا نے بہت سارا کچھ ہمارے اندر تبدیلیاں لائیں. یعنی اتنی چیزیں اب جو کچھ سمجھ میں آ گئے. وہ لوگ جو بالکل کچھ نہیں کر سکتے تھے, مایوس ہو کے اور گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے, رو رہے تھے کہ جاب نہیں مل رہی. اب آن لائن اس کے یہ چند مہینے میں سمجھ میں آ گئے کہ آن لائن بھی کچھ کیا جا سکتا ہے. آن لائن انہوں نے بہت سارے پیسہ کمایا جا سکتا ہے, روزی حلال روزی کمایا جا سکتا ہے. بالکل کمال ہوا یہ. یعنی ہر چیز جو بھی آپ کی زندگی میں آتا ہے وہ کوئی وہ نہیں ہوتا ہے, اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی بہتری ہوتے ہے. تھینک یو فار آپ لوگ دل بھیج رہے ہیں بہت ساری اور یعنی لائک کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, تھینک یو ویری مچ. میرا دل بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے اپنی بات پوری کرنی ہے. وہ تو تم ظاہر ہے پنجابی ہو, پھر پنجابی میں وہ کون سے نام نہیں لیتا ہوں, سوری, ناراض نہ ہو جائے. ہمارے دل ہے, ہمارے وجود ہے, ہماری روح ہے, تو اس وجہ سے نام نہیں لوں گا. مگر یہ ہے کہ انہیں بات تو آج صورت میں پورے کرنا ہے تو پورا کر لیں. جو آن لائن سمدہ کی ہم بات کر رہے تھے اس میں ایک تو یہ اپ گریڈ ہو گیا ہے ڈاکٹر سمد کی نیو ریسرچ کی وجہ سے. دوسرا 1-to-1 ٹائم ملتا ہے کہ آپ کے جو بھی پرابلم ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا 100% آنسر آپ کو دے سکیں. تیسرا جو سب سے بڑی ٹینشن ہوتی تھی, اگر ہمارا پنڈی میں سیشن ہے تو لوگ آزاد کشمیر سے آتے تھے, ایبٹ آباد سے آتے تھے, پشاور سے آتے تھے, بہت سارے اخراجات کرتے تھے, بہت سارے اخراجات ہوتے تھے اور ان کو ٹینشن ہوتی تھی کہ ایک نائٹ اگر اوپر رہنا پڑ گیا تو ان کے ایکسپینس ڈبل ہو جاتے تھے. وہ اسی ٹینشن میں رہتے تھے. اور گھر میں اگر بچے چھوٹے ہیں تو وہ چھوڑ کے نہیں آ سکتے تھے, یا اسکول گوئنگ ہے تو بھی ان کو بڑا پرابلم ہوتا تھا فیمیلز کو, یا جو میل ہیں ان کو جاب سے چھٹی نہیں مل رہی ہوتی تھی. تو یہ سارے جو چیزیں ہوتی تھی وہ ان کے مائنڈ میں چل رہی ہوتی تھی بیک اینڈ پہ, تو وہ اس طرح سے جو سمدہ ہے اس کو لرن ہی نہیں کر پاتے تھے جس طرح سے کرنا چاہیے تھا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو گئی. اب وہ گھر میں ہوتے ہیں, فلیکسیبل ٹائم ہوتا ہے, آفس ٹائمنگ صبح 9 to 6, اس میں کوئی بھی ٹائم جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ ان کو مل جاتا ہے. وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بہت پیسفلی, تو اس لیے بھی لوگوں کو زیادہ رزلٹ مل رہے ہیں کہ وہ مینٹلی طور پہ ریلیکس رہتے ہیں, ریلیکس ہو گئے الحمدللہ. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے کہ آپ کے ساتھ ان کو انڈیویجلی ٹائم ملتا ہے. ایک یہ ہوتا تھا کہ آپ 100 لوگ ہیں, 200 ہیں یا 1000 لوگ ہیں تو آپ اٹیونمنٹ دیتے تھے سب کو ایک ساتھ, اور اتنا ہی ٹائم آپ ایک بندے کو دے رہے ہیں. بالکل صحیح. جتنا ٹائم میں آپ 500 لوگوں کو اٹیونمنٹ دیتے تھے اتنے ٹائم میں آپ ایک بندے کو جو ہے وہ اٹیونمنٹ دے رہے ہیں. تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. اس لیے جو سمدہ آن لائن ہوا ہے اس کے بہت زیادہ جو ہیں وہ رزلٹ ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. اچھا میں ذرا وہ شیئر کروں خالدہ. جی ڈاکٹر صاحب. اور وہ ایک ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اس کے ساتھ ذرا شیئر کرتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اتنے اچھے لوگ ہیں ہمارے. اچھا جتنے بھی ہمارے غریب طبقہ لوگ ہیں پاکستان میں, ایسا نہیں ہے, امیر طبقہ لوگ بھی ہمدردی رکھتے ہیں بالکل, مگر جو غریب طبقہ لوگ ہے اس کے اندر جو ہمدردی ہے میں نے زندگی میں کسی بھی قوم میں نہیں دیکھا. جتنے غریب طبقے میں ہمدردی ہے انسانیت کے ساتھ, میں نے میں بہت دنیا گھما ہوں, یعنی بہت دنیا میں نے دیکھی ہے, بہت سے ممالک ہم جو ہے نا یعنی 60+ کنٹریز میں میں نے ٹریول کیے ہیں. مگر جتنے ہمدرد جو ہے نا لوگ میں نے پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں یعنی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جتنا میں نے ان کو یعنی وہ دیکھے ہیں, ہمدرد دیکھے ہیں, وہ امیروں میں اتنا وہ نہیں ہے. امیر بھی ہیں الحمدللہ, ملک کے بہت سارے لوگ جو ہے نا بہت اچھے یعنی وہ کرتے ہیں, مگر امیر کے اپنے پرابلم ہوتے ہیں جب وہ روتے رہتے ہیں. یعنی
بلیو میں ایسے لوگ ہیں جو کہ غریب لوگوں میں ہے جس کو ڈسکاؤنٹ نہیں، امیر ضرور مانگتا ہے ڈسکاؤنٹ، ہاں امیر ہر صورت میں ڈسکاؤنٹ مانگتے ہیں، غریب اتنا نہیں سوچتا ہے اس چیز پہ. تو وہ تو غریب کے لیے آپ ہمارے سمدہ جو ہے نا یہ فری ہے، اور ڈیزرونگ کے لیے اگر کوئی بالکل یعنی ڈیزرونگ ہے تو ان کے لیے بالکل سمدہ فری ہے. ڈاکٹر صاحب اس دن جو بات ہو رہی تھی کہ ایک پیشنٹ ہے کچھ، تو ہم نے ان کو ایکسٹرا جو ڈسکاؤنٹ تھی وہ دے دی تھی، کافی ایکسٹرا، اور 3 لوگوں نے پیسے بھیجے ہیں ان کے لیے کہ ان کو جو ہے تھوڑا حصہ ڈالا ہے اس میں. ایک تو ہیں ارشد مسافر ہیں، ارشد علی مسافر ہیں، ہمارے بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو گائیڈ کر سکیں اور سمدہ کی طرف لا سکیں. ہیرا ہیں، انہوں نے سینڈ کیے ہیں، اور عبداللہ لاہور سے ہیں. یس اور عبداللہ جو ہیں وہ ادھر ہی رہتے ہیں ٹرکی میں. یس ترکش ہے بیسیکلی عبداللہ. یس کونیا میں رہتے ہیں اور بہت زیادہ صوفیزم یعنی صوفی پرسنالٹی ہے، اور یہ محفل سما بھی کرتے ہیں، یعنی یہاں پر سیما کہتے ہیں. سو جس طرح ہم نے لائیو دکھایا تھا آپ کو، یہ 3 لوگوں نے، اور یہ بندہ جو ہے نا اس کے پاس بھی اتنا پیسے نہیں ہیں بالکل، اور باقیوں کے پاس بھی اتنے وہ نہیں ہے جو کہ مقصد وہ بیچاروں کے پاس اور ارشد علی مسافر جو ہیں اس کے پاس بھی نہیں ہے مقصد اتنا وہ نہیں. اللہ ان کو دے گا بالکل. میں 100% آپ کو یہ بڑے اس سے بتا سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو بہت سارا کچھ دے گا انشاءاللہ. جب آپ انسانیت کا خدمت کرتے ہیں اور آپ انسانیت کے لیے سوچتے ہیں اور آپ صرف اپنے لیے نہیں کہ ہو مجھے تو ابھی جو ہے نا وہ بھی پے کرنا ہوگا، فلاں بھی پے کرنا ہوگا. اللہ دے دیتے ہیں. کیسے کیسے حالات لوگوں پہ آئے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. کبھی کبھی ایسے حالات لوگوں پہ آئے ہیں خالدہ، بالکل ایون ہم پہ بھی آئے ہیں. ہم سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، مگر اللہ نے اس سے زیادہ دیے. ہم نے کہا چلو یہ بانٹ دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، مگر اللہ نے ان سے زیادہ یعنی دیے. میں پورا قصہ سناؤں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب پلیز. میں جب کبھی ہم پہ اس طرح کے حالات کبھی آتے تھے تو میں تھوڑا اگر پریشان ہو جاتی تھی تو پھر میں ڈاکٹر سمد کو بتاتی تھی کہ ابھی یہ سچویشن ہے. تو یہ مجھے کہتے تھے کہ مجھے سوچ کے بتاؤ کہ کبھی پہلے اس طرح کے حالات نہیں آئے. میں کہتی تھی ہاں آئے ہیں. تو کہتے ہیں پھر اللہ نے اس سے ہمیں نکالا کہ نہیں نکالا. میں کہتی تھی نکالا ہے. تو پھر وہ کہتے کہ ابھی بھی یقین رکھو کہ اللہ ہمیں ان حالات سے بھی نکال دیں گے، اور یقین کریں کہ اللہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ کہاں سے اللہ نے ہمیں اس پریشانی سے نکال دیا. تو ڈاکٹر سمد کا بہت زیادہ یقین ہے اللہ پہ کہ اگر اللہ پہ آپ 100% یقین رکھیں تو اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرتا. اللہ ہر وقت ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آئی. یعنی اگر ہمیں رات کے کھانے کا نہیں مل رہا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے زیادہ مل رہا ہے. اگلے دن اس سے زیادہ مل رہا ہے. بالکل. مقصد ہم نے یہ سوچا کہ اب کیا کریں گے، تو اگلے دن ہم نے دیکھا کہ اس سے زیادہ مل گئی. بلیو می، یعنی اللہ نے اس سے زیادہ کیا. ہم نے ایک بار جو ہے عید پہ ہم نے بہت ساری قربانیاں کیے تھے، اور جو غریب غربا لوگ تھے ان کو بہت سارے یعنی جو چھوٹے عید ہے اس پہ اور ہم نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ دیے. ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو ہم نے کپڑے دیے، ہم نے ان کو سارا کچھ دیا تھا خالدہ. رمضان کا پورا راشن بھی دیا تھا، شاپنگ بھی کروائے تھے، اور یہ کپڑے A to Z دیے ہم نے سارے کچھ. بلکہ کچھ تو گلہ بھی کر رہے تھے کہ اس کو زیادہ دے کرنے کا. خدا کی قسم ہمارے پاس صرف 3,000 روپے تھے، 3,000 روپے رہ گئے تھے. ہم نے سب کے سب پیسے اس پہ خرچ کیے جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ تھے. اور اللہ کی قسم کی جو ہے نا وہ 1 مہینے بعد وہ بھول بھی گئے نا. اس وقت تو شکریہ ادا کیا انہوں نے. 1 مہینے بعد بھول بھی گئے. وہ تنخواہ ایسے لیتے تھے اگر 1 دن بھی لیٹ ہوتا نا، 1 دن تنخواہ لیٹ ہو جاتا نا تو اس کا یعنی دماغ بالکل خراب ہو جاتا تھا. 1 دن ہم لیٹ کرنا نہیں چاہتے تھے، بالکل تنخواہ ٹائم پہ دیتے تھے، مگر اگر کبھی کبھی تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا تھا
महीना तो कभी भी नहीं हुआ, 15 दिन भी नहीं हुआ। नहीं डॉक्टर साहब, वो अगर लेट होती भी थी तो वो अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ अकाउंट से डिपार्टमेंट के मेरे पास वो अगर भी नहीं आती उन थी तो लोगों वो के कभी हो अपनी जाती। गलतियां होती थी, यानी अपनी गलतियां होती थी। अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ से वो फाइल नहीं आया और इशू नहीं हुआ चीजें, तो उस वजह से। मगर वो कभी कभार फिर कुछ को जरूरत होती थी घर में तो वो थोड़ा सा हो जाते थे इस तरह से, इमरजेंसी होती कभी किसी को तो वो थोड़ा सा फिर आ जाते थे कि हमें जरूर चाहिए, आज ही दे दें, इस तरह से होता था। नहीं, बात यह है, देखे अगर इंसान जो है कुछ भी कर सकता है इंसान, यानी इंसान अगर मिसाल जिस तरह खालदा बता रहे थे कि बिल्ली को अगर रास्ता नहीं मिलते तो वो क्या करेंगे, आपसे सर से ऊपर उड़ के चले जाएगी, कहीं ना कहीं रास्ता देखेंगे। इस तरह अगर आप पर भी बहुत सारी मुश्किलात आए होंगे, कहीं ना कहीं आपको अल्लाह बहुत मेहरबान है। जितना आप समझते हैं इंसानों से कभी भी एक्सपेक्टेशन ना करें। इंसान कभी कुछ नहीं दे सकता है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह पे भरोसा रखे, अल्लाह सब कुछ देगा। इंसान से ना रखे, इंसान बहुत खौफनाक है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है इंसान। यानी मैंने अमीर लोगों को देखा है, उनके पास सब कुछ है, छत है, उनके पास गाड़ियां भी होते हैं, उनके पास बहुत सारे कुछ होते हैं, मगर वो किसी को दर्द दुख में देकर उसको कोई परवाह नहीं है। मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसने खुद दर्द देखा है, जिसने खुद बहुत ज़्यादा मसाइल देखे हैं, वो हमदर्द होते हैं। बिल्कुल, वो ज्यादा हमदर्द होते हैं। तो मैं खालदा को बताता था कि देखिए अगर हम इस हालात से नहीं गुजरेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि दर्द होता क्या है, गुर्बत होता क्या है, मसाइल होता क्या है, जब रात के खाने को नहीं मिलता है होता क्या है, जब आप दूसरों को बांटते हैं, दूसरों को देते हैं और आपके पास कुछ नहीं रह जाता है, तो वो लोग क्या सोचते हैं आपके लिए। आपको इंसान का भी पता चल जाता है, आप एक साइकोलॉजिस्ट बन जाता है। बिल्कुल, कि इंसान का पता चल जाता है कि इंसान कितना खौफनाक चीज़ है, इस वक्त का इंसान जो है कितना ख़तरनाक है, कितना अजीब है। ये इसको बताता तो है इंसानी हमदर्दी, मगर बिलीव में उसमें इंसानी हमदर्दी का कोई ज़रे बराबर भी नहीं होता है। और अगर करेंगे भी तो भी दिखावे के लिए करेंगे। बिल्कुल, मकसद किसी को दे के उसके साथ पिक्चर उतार के बहुत सारा कुछ करके दिखावे के लिए करते हैं सारा कुछ, ताकि लोगों को पता चले कि मैंने तो बहुत सारा वो किया। और वो खैरात नहीं होता है, वो सदका नहीं होता है। बिल्कुल, अल्लाह ताला आप लोगों को हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे, ताकत अता फरमाए। सॉरी अगर किसी को बुरा लगा है और माइंड ना करे। आज जाते हैं हम आगे उस पे। मेरे पास क्वेश्चन है, समदा और HMF में क्या कनेक्शन है आपस में? समदा एंड HMF, यस, समदा एक हीलिंग पावर है, HMF एक मैग्नेटिक पावर है। एक तो ये हो गया, दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दें। अच्छा तो वो कर रहा हूँ। सही बहुत शुक्रिया, थोड़ा टाइम देना चाहते जी, थोड़ा सा टाइम दे देते। बहुत शुक्रिया। HMF जो है ये ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स है, यानी हमारे इंसान की जो मैग्नेटिक पावर है, जो अट्रैक्शन है, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जो कायनात के साथ हमारे ताल्लुक है, जो हर चीज को हम अचीव कर सकते हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे उस पे, ठीक है, कि रात को खाने का नहीं था, हम दूसरों को बांट रहे थे और अगले दिन अल्लाह ने और दिया। बिल्कुल, और यानी ये एक अट्रैक्शन है, तो हमने बहुत बार किया है। अट्रैक्शन है, यानी अट्रैक्ट करते हैं आप। जब भी आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, आप उस चीज आपको अट्रैक्ट है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं, कानून है कायनात का, कि हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये है मैग्नेटिक पावर। ठीक है, और ये इंसानों में भी होती है। बिल्कुल इंसानों में होता है, अगर इंसान हो तो। बहुत होते हैं। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि सॉरी, ये मेरे और इनके आपस की बात है, आप लोगों का ये नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो समझा है, वो मुझे बता रही है कि अगर इंसान हो तो मैग्नेटिक पावर होती है। आप लोग समझ जाएं और मेरा साथ दें। नहीं तो मैं धरने पे बैठूंगी। कंटेनर पे मत चढ़ा करिए, खुदा के वास्ते आप बस करो।
अब ये कंटेनर की अच्छा, अब जो है जो समदा है, समदा इज अ हीलिंग पावर। ये भी कायनात में मौजूद होता है, पूरी कायनात में ये पावर मौजूद है, अल्लाह का नूर है, ताकत है, ये आते हैं हमारे वजूद में और इससे क्रोनिक प्रॉब्लम ठीक होता है। HMF से आप अपने फाइनेंशियल हालत ठीक कर सकते हैं, बिहेवियर को ठीक कर सकते हैं। इसमें एक टेलीपैथिक पावर भी होते हैं, जिसे टेलीपैथिक पावर कहते हैं, वो भी होता है। तो ये चीज़ें, तो दोस्तों चलते हैं हम आपकी चीज़ें जो है ना आप आज एनर्जाइज करते हैं। डॉक्टर साहब मेरे पास और भी क्वेश्चन है, बताएं मौका नहीं देंगे? यस वाई। दूसरा एक सजेशन दी है, मैं नाम भूल गई, वो कह रही हैं कि जो लोग सिर्फ हीलिंग के लिए आते हैं, असल में बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे होते हैं जल्दी करें, जल्दी स्टार्ट करें, तो मेरे ख्याल में ये हमारे स्टूडेंट ही होंगे या होंगी। उन्होंने बताया कि जो लोग सिर्फ हीलिंग के लिए आते हैं वो थोड़ा इंतजार किया करें, हमें सर की बातें सुनने में मजा आता है, सुकून मिलता है। सुकून मिलता है और ये भी एक हीलिंग ही है। यस, बहुत से लोगों से सुना है कि ये एक हीलिंग है जब हम वो सुनते हैं। अच्छा, अगर कोई इस तरह के लोगों को जल्दी होता है तो वो रिपीट में देख लिया कर, क्योंकि आपको वैसा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको जल्दी है तो इत्मीन की आपको जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश नहीं करना चाह रहे तो आप बाकी बातों को समझना नहीं चाहते, इल्म को आप सीखना नहीं चाहते, तो आप किसी के लिए कुछ कर भी नहीं सकते इस दुनिया में। आप जब सारा कुछ इल्म ही है, जब आप इल्म नहीं सीखेंगे तो पावर आपके पास आए भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप उसको कैसे बांटेंगे, आप उस पावर को कैसे, जब तक नॉलेज नहीं है आपके पास। और दूसरी बात यह है कि जो सवाल आया है कि सर आज कितनी चीजें एनर्जाइज कर सकते हैं? आज एनर्जाइज नहीं, अट्यून करेंगे। आज अट्यून करेंगे, एक ही चीज को अट्यून करेंगे, क्योंकि पिछला दफा जो है ना लोगों ने बताया कि बिजली चले गए, लोगों का बेचारों का, कई उसके इंटरनेट काम नहीं कर रहे बाजों का, तो उस वजह से मायूस हो के बहुत सारे मैसेजेस किए हुए मुझे कि आप प्लीज़ आप दोबारा करें, खुदा के वास्ते दोबारा करें। अच्छा, तो हम दोबारा करेंगे। आप कोई और चीज़ भी अट्यून कर सकते हैं, यानी आप एक्स्ट्रा भी अट्यून कर सकते हैं। अगर आप पिछली दफ़ा आपने अट्यून किया है तो आज एक और चीज़ अट्यून, उसको दोबारा करें उस चीज़ को। सर जी तावीज़ अट्यून कर सकते हैं? अब ये किस किस्म का तावीज़ है नहीं पता। नहीं, वो मैं नहीं कह सकता हूँ आपको, उस हवाले से आप अपने आमिल से पूछे जिससे आपने तावीज़ ली है। अच्छा, हार्ट ऑफ गिविंग सवाल है, हार्ट ऑफ गिविंग एंड हार्ट एंड नॉन गिविंग का क्या फ़र्क होता है? देखिए, हार्ट ऑफ गिविंग जो है ना वो दिल है जो कि उसके पास अबद की ज़िंदगी भी है और ये दुनिया भी है, दोनों होते हैं उसके पास। जो बांटते हैं, जो देते हैं, उसके पास आखिरत पे ये दुनिया। जो नहीं है, जिसके पास ये सलाहियत जिसके पास नहीं है कि दे सके, वो उसके पास ना तो ये दुनिया होता है ना वो दुनिया होता है, दोनों दुनिया नहीं होता है, दिखावा होता है सारा कुछ। ये साइंस ने भी साबित किया है। और ये अगर आप देखा जाए ना, दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने दुनिया को कुछ दिया है। मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट है तो उन्होंने कुछ चीज़ यानी दिया है दुनिया को। आप भी याद करते हैं बहुत सारे, जिसका एक का नाम ले सकता है आइंस्टाइन, और बहुत सारे इस तरह के। और हमारे मुल्क के जितने भी नामदार साइंटिस्ट हैं। उसके बाद जो है जो आते हैं जो नॉन गिविंग यानी दिल है, वो साइंटिस्ट भी नहीं बनते हैं। वो चूंकि उसका माइंड जो है ना वो एक पैसे में टिका हुआ माइंड होता है। उसके पास पैसे तो मिल जाता है, सुकून भी नहीं होता है, उसके पास सेहत भी नहीं होता है, उनके पास अबद की ज़िंदगी भी नहीं होता है, ये दुनिया भी नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि इर्द गिर्द कितने लोग तकलीफ में हैं। वो दिल नहीं है। दिल वो है जिसमें इंसानी हमदर्दी हो, उसमें जन्नत है। उस दिल में जन्नत है जिसमें इंसानी हमदर्दी हो। उस दिल में जन्नत कोई नहीं है जिस दिल में इंसानी हमदर्दी ना हो। और वो दूसरों से हर वक्त कहते हैं, इवन अमीर हो कि दूसरों को बताते हैं
کہ میرا مدد کرو, میرا ہیلپ کرو. یعنی اس کے پاس پیسہ بھی ہے, چھت ہے, اس کے پاس گاڑی بھی ہے, سارا کچھ ہے, اچھی جاب بھی ہے یا اپنا کاروبار ہے, مگر وہ پھر بھی رو رہے ہوتا ہے کہ کوئی اور میرا مدد کرے, کوئی میرا ہیلپ کرے. یہ دل جو ہے نا, یہ دل کہیں کا نہیں ہے, نہ اس دنیا کا ہے نہ اس دنیا کا ہے. اور اس دل میں سکون کبھی نہیں آتا ہے, اس دل میں خوشی کبھی نہیں آتا ہے. یہ دل بے چین رہتے ہیں, جسے کہتے ہیں بے چین روح یا بے چین آتما جسے کہتے ہیں. یا سوری, یا مقصد چھوڑے کو تو میں بات ہی نہیں کروں گا. توبہ توبہ. ہم پہلے آلریڈی میرے پاس ووٹ آ گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم میم کے ساتھ ہیں. اچھے چھوڑے لے. نہیں ابھی میں نے کہا تھا میں کنٹینر پہ چڑھوں. پھر میرا وہ جو ہے نا سارے تھوڑا الفاظ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اچھا کنٹینر پہ نہیں چڑھنا. نہیں میرے پاس ووٹ آ گئے ہیں, ہم لوگ میرے ساتھ ہیں. چڑھنا ہے. یس. خدا کے واسطے اب تو بس کرو, اب تو ایسا مت کرو دنیا کے ساتھ. وہ بتا رہے ہیں سر تعویذ میں نے خود لکھا ہے, جادو جنات کے لیے میں خود عامل ہوں. اچھا تعویذ خود لکھا ہے. یس. ہاں 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 ہاں, وہ مجھے نہیں پتا, مگر ہاں آپ کا تعویذ اٹیون نہیں ہوگا. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ڈائری کو آپ کریں, اس میں یعنی میگنیٹائز کریں گے بعد میں. میگنیٹائز آپ اس طرح کریں کہ آپ گلاس یا جگ کو اٹیون کریں. یس یس. اور اس میں ڈال کے اگر پانی پیئیں گے کھانے پینے کی نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی. یس, ایسے نیگیٹیوٹی جو آپ کو اگر جنات آپ کو, کیونکہ عامل کو جنات بہت تنگ کرتے ہیں, تو جنات آپ کو بالکل تنگ نہیں کریں گے. بلکہ میں بھی اگر میں آپ کا کمنٹ پڑھوں گا, میں بھیجوں گا آپ کے پیچھے, اپنی موکل اپنی جنات بھیجوں گا آپ کے پیچھے, اور وہ آپ کا ہیلپ کرے گا. ہر تعویذ لکھنے میں آپ کا ہیلپ کرے گا. ڈونٹ وری. ایک اور کویسچن آیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ڈاکٹر سمت سے بات کرنی ہے, کسی نے بتایا کہ وہ وظائف دیتے ہیں, تو ہمیں وظیفہ بتائیں گے. ہاں یہی وظائف تو دے رہے ہیں نا ہم. صحیح. سمدہ ہے, وظائف ہے نا. صحیح. اور یہ بڑے اچھے, یعنی اللہ کا نور ہے. تو جب نور اللہ کی طرف سے آتے ہیں, دیکھیں نور جب اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو نور جو ہے وہ یعنی ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہیلنگ جسے کہتے ہیں سمدہ. دوستو ایک ایکسپیرینس ہے آیا ہے کہ روبینہ نے شیئر کیا کہ ایک فیمیل تھی, ان کی ٹانگ خراب تھی, تو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی. تو انہوں نے ان سے رابطہ کیا, تو انہوں نے ان کی ہیلنگ سٹارٹ کی. اب ان کی ٹانگ جو ہے وہ کافی بہتر ہو گئی ہے, اور ڈاکٹرز نے کہا کہ اب آپریشن نہیں کرنا پڑے گا. تو اب وہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں اپنے گھر شفٹ ہو جائیں گے. مطلب ان کی ہیلنگ کی وجہ سے ان کی ٹانگ جو تھی وہ کٹنے سے بچ گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, الحمدللہ, بہت بڑے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے کہ آپ دوسروں کی ہیلنگ کر سکیں اور لوگوں کو تکلیف سے نکال سکیں. اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہے انسانی ہمدردی, یہ ہے طاقت, یہ ہے اللہ کی پاور. اور جب ان کو پتا چلا ہوگا تو ان کو اتنا سکون ملا ہوگا کہ وہ کروڑوں روپے دے کے بھی خریدا نہیں جا سکتا. نہیں کر سکتے. نو, ناٹ پاسبل. دوستو پھر آج ہم اٹیون کرتے ہیں, اور ساتھ جو ہے اچھا ڈاکٹر صاحب جو لائک رنگ ہے, تو میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا, پھر میرے پاس بعد میں کوسچن آ رہے تھے کہ ہماری رنگ ہے تو ہم اس کو گلاس میں ڈال دیں اور پانی ڈال دیں, پھر وہ پانی پی لیں. تو بعض اوقات ہوتا ہے بچے بھی کہیں نیچے گر جاتی ہے رنگ, کہیں بچے پکڑ لیتے ہیں. اچھا آج دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو صرف گلاس انرجائز نہ کریں, دیکھیں گلاس کریں, جگ کریں, لاکٹ کریں, رنگ کریں, آپ کچھ بھی کریں, نو پرابلم. رنگ, گلاس, جویلری, جو بھی ہوگا آپ کے, کچھ بھی ایک چیز کو اٹیون کریں آج. لیکن ڈاکٹر صاحب پھر یہ نہ کریں کہ جو رنگ ہے اس کو پانی میں ڈالیں. رنگ ہے اگر اٹیون کر لیا تو رنگ پہن لے, پانی پینے کے لیے گلاس کو اٹیون کر لیں. اور اگر کسی اور کو بھی دیں گے تو اس رنگ پہنا دیں نا, یا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں. اچھا ایک سٹون ہوتا ہے, سٹون آپ کے گھر میں ہوگی یا ارد گرد جو بھی ہے, سٹون
स्टोन को भी अगर आप एनर्जाइज करें, मिसाल के तौर पे हमारे पास इतने स्टोन होते थे, स्टूडेंट ने देखे होंगे, गोल मटोल से खूबसूरत से, कोई भी स्टोन हो आप उसको भी कर सकते, आज ट्यून कर सकते हैं। स्टोन हो गए, प्रॉब्लम वाली जगह पे रख यस, सकते हैं। शीशा हो गया, कोई भी चीज ऐसे हो गया, आज अभी पास रखे। क्वेश्चन आया है कि क्या हम हर वक्त अट्यून की हुई रिंग पहन सकते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं, लॉकेट बिल्कुल पहन सकते हैं। कोई भी चीज जो अट्यून की है उसको आपकी मर्जी, आप हर वक्त भी पहन सकते हर हैं। वक्त भी पहन सकते हैं, मगर सबसे बेहतर ये होता है कि आप उसको उतार के रखें, यस। क्योंकि आप मुख्तलिफ लोगों मुख्तलिफ जगहों पे जाता है, नेगेटिविटी उससे आते हैं, यानी टकराते हैं, तो उसको वो जाहिल करते हैं। सही। मगर कोई बात नहीं, आप पहने रखें, हम जो है ना इंशाल्लाह महीने बाद फिर करेंगे। जिस तरह अभी एक हफ्ता बाद रखा हमने कि 2 हफ्ते बाद रखे, आई थिंक 2 हफ्ते के बाद रखा यस, जाए, तो 10 हम दिन के बाद। इंशाल्लाह 1 महीने बाद फिर रखेंगे, डोंट वरी, आप पहने रखे, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। और रिंग का सवाल है कि रिंग कैसे होना चाहिए, सिल्वर का है, बस प्लास्टिक लोहे का है, या फिर जो है ना गोल्ड है, जो मर्जी हो, प्लास्टिक का ना हो, बस सिर्फ प्लास्टिक की मटेरियल ना हो, बाकी कोई भी मटेरियल हो, नो प्रॉब्लम। ग्लास भी लकड़ी का भी है, नो प्रॉब्लम, यानी लॉकेट है कुछ लोगों का तो वो एक लकड़ी का कुछ होते हैं, नो प्रॉब्लम। ब्रेसलेट है इस तरह के लकड़ी का, कुछ मिलते हैं ना इस तरह के, या वो तस्बू का, या कोई भी चीज़ हो, तस्बीह भी ट्यून कर सकते हैं आप, कुछ भी करे, आप बैठ जाए बस। अभी हम स्टार्ट करते हैं। और सवाल है हाल? नहीं डॉक्टर साहब अभी तो नहीं है। लोगों के कमेंट देखे, कमेंट देख रही हूँ मैं, उसमें जो क्वेश्चन वो पूछ रहे थे मैंने बता दिए, पूछ लिए आपसे। दोस्तों फिर हम स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें ताकि हम उसका आंसर दें, फिर स्टार्ट करें। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के हवाले से, इस्तांबुल में आने के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं आपके। यस डॉक्टर साहब, मैं जनरल 2 सवालात का जवाब देना चाहता हूँ जो कि मैंने नहीं दिए लोगों को, और मैंने उसको कहा था मैं ऑनलाइन दे दूंगा, क्योंकि ये सवाल जनरल सवाल है और बहुत कॉमन सवाल है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। यानी ये सवाल कि वो मिसाल के तौर पे सबसे पहले आके, पहले तो वीज़ा कैसे हासिल करें। वीज़ा जो है वो हम आपको गाइड करेंगे, प्लीज़ हमें खालदा को, यानी खालदा का व्हाट्सअप है जी मेरा व्हाट्सअप में दे आप देती अभी हूँ। दोबारा आप कर लें व्हाट्सअप, ठीक है। खालिदा अब्दुल समद का व्हाट्सअप है, तो उस पर आप करें। मुझे आप लोगों ने किया हुआ है बहुत सारे सवालात इस हवाले से कि वो आपके लिए एक प्रोग्राम बना कर देगी, यानी एक वो मुनज़्ज़म तरीके से वीज़ा आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, ज़रूर मिलेगा। दूसरी बात यह है कि वीज़ा मिल गया और फिर आए यहीं पे, तो मिसाल के तौर पे सबसे पहले यहाँ पर आपका TRP जिसे कहते हैं, यानी रेजिडेंट परमिट अप्लाई होगा, और वो उसी दिन हो जाता है आपके पास, उसी दिन, यानी जैसे आप आए उसी दिन या अगले दिन या दूसरा तीसरा दिन चौथा दिन, प्रॉब्लम नहीं है। मकसद जैसे हमने अप्लाई किए वो चंद मिनट में आपके पास, आपके अपने मोबाइल पे SMS आ, अब आप यहाँ पर अब लीगल है, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पर अब 1 साल के लिए लीगल है, 1 साल के लिए यहाँ पर आप रह सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, 1000 बार आए जाए, नो प्रॉब्लम। ये क्लियर हो गया। दूसरी बात ये है कि दूसरा सवाल जो उन्होंने किया वह ऑनलाइन कहते हैं, मुझे बताएं कि मिसाल को तो जिस तरह आपने बताया था कि 25 लाख से लेके मकसद आप फिर करोड़ों तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसका रिटर्न क्या है। देखिए मैंने दोबारा बताता हूँ आपको, और ये बार बार बताया आपको, और ये सवाल बहुत ज़्यादा आया है मेरे पास, UAE से भी आया है, सऊदी से भी आया है, पाकिस्तान से भी आया है, और कुछ लोग जो पाकिस्तानी हैं वो दूसरे ममालिक में रहते हैं वहीं से भी आए हैं। तो ये इसका मैं आपको ये एक ही जवाब दूंगा कि यहाँ के, मैंने आपको बताया कि पिछला साल एक शख्स ने, मेरा यहाँ पर जानने वाला है, उन्होंने एक फ्लैट ख़रीदा था, मैंने लेके दिया था, यकीन माने ये 1 महीने पहले उन्होंने उसको बेच दिया था दुगना कीमत पे। अगर आप मौके का जगह है, अच्छा जगह है, बेहतरीन जगह है, मशवरा सही दिया है किसने,
बेहतरीन यानी फ्लैट है, दुगना अगले साल हो जाता है, ये पे आपका इन्वेस्टमेंट दुगना हो जाता है। ये इन्वेस्टमेंट दुनिया की किसी जगह पे भी करे उतना नहीं मिलेगा जितना यहाँ मिलता है आपको। एक ये हो गया, ठीक है। यहाँ का इन्वेस्टमेंट का नुकसान कभी किसी को नहीं हुआ सिवाय फायदे के, फायदा ही फायदा होता है। इवन उस बंदे ने जो है ना पिछला यानी 1.5 साल पहले अपना घर बेच के यहाँ पर दूसरा घर लिया था, अपने फैमिली के साथ आया है यहीं पे। दूसरी बात यह है कि ये कैसा मुमकिन है कि इतना बड़ा शहर दुनिया का इतना सस्ता हो, और जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर ग्रोसरी बहुत सस्ता है, तो हम जुमे को आपको दिखाएंगे, आपको यकीन आएगा, ठीक है। ये सवाल भी आपका हल हो गया। जुमे को हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान और यहाँ के इतनी ग्रोसरी का कोई फ़र्क नहीं है, इतना किराए वहाँ से सस्ते। अगर आप क्लिफ्टन डिफेंस में रह रहे हैं तो वहाँ से किराए सस्ते हैं ना खाला? यस, वहाँ से किराए सस्ते, जगह आपको उसी तरह से नीट एंड क्लीन और सहूलियात उससे ज्यादा उसी तरह मिलेंगे, उससे ज्यादा। क्लिफ्टन और डिफेंस में तो इतनी अजीब गरीब जिंदगी, यहाँ जिंदगी है ना। यस, यहाँ तो इतना साफ सुथरा है। आप देहात में भी जाए ना तो यहाँ पर आपको डिफेंस से भी कई गुना ज्यादा साफ जगह मिलेगा, और क्लिफ्टन से कई सहूलियात से ज्यादा कई गुना मिलेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरह आप बता रहे थे बिजली सस्ते हैं, वहाँ से बिजली बहुत सस्ती है, और यानी हर चीज सस्ती है। जैसे पानी सस्ता पड़ता है आपको क्योंकि यहाँ पर आपके टैंकर आते हैं, मसाले। बिल्कुल, यहाँ पे आप जो टैप का पानी है वो पी सकते हैं, आपको मिनरल वाटर की जरूरत नहीं है, बहुत साफ पानी आता है, फिल्टर लगाएं और आप पानी मिसाल के तौर पे खालदा हमारा मेंटेनेंस जो आते थे वो कम से कम 7,000 फिर 10,000 12,000 तक आते थे। यस, सिर्फ मेंटेनेंस ही मैं कोई एक साल यानी में आप कितने 500 लीरा समझ लें। यस, खुदा की 500 वास्ते लीरा जो था वो तकरीबन यहाँ पर आपको शाही महल की तरह एक जगह मिल जाता है, और उसमें से जो है ना आप यानी 2-3 हजार अगर है ना मेंटेनेंस, यस, और ऐसी जगह जिसमें मेंटेनेंस है ही नहीं, मगर फिर भी यस, क्लिफ्टन डिफेंसेस ज्यादा अच्छे होते हैं। बिल्कुल। अगर यहाँ पे उतनी मेंटेनेंस आप पे करें जितनी हम पाकिस्तान में करते थे, तो उसमें आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, उसमें आपको स्पा मिलेगा, उसमें आपको जिम मिलेगा, उसमें आपको सिक्योरिटी मिलेगी, हर चीज आपको 5 स्टार मुनज़्ज़म तरीके से, और आपका तरीके से सिक्योरिटी सिस्टम है। यस, आपका जो है ना वो आप डिजिटल लॉक होता है, डिजिटल लॉक यानी सारा कुछ होता है। मकसद वहां पर तो अगर इस तरह सहूलियात मिलता है तो वो तो मेरे ख्याल में कोई 15,000 से ज्यादा मेंटेनेंस नहीं होंगी मेरे ख्याल में। बिल्कुल 10,000 8-10,000 नहीं। 15,000। जहाँ पे हम रह रहे थे वहां पे मैं 7,000 7,500 मेंटेनेंस मैं खुद पे करती थी, और कभी ज्यादा भी कर देते थे। अगर लाइट चली जाती तो वो कहते थे कि जी बढ़ गया है, पेट्रोल ज्यादा खर्च हो गया है। तो वहां पे इतनी बदबू आती थी, लिफ्ट कोई कार्गो लिफ्ट नहीं थी वहां पे, कोई इस तरह की सिक्योरिटी नहीं थी। ये सबसे बेहतरीन जगह था। यस, हम सबसे क्लिफ्टन में सबसे बेस्ट सिक्योर, सबसे बेस्ट जगह। बिल्कुल। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये बहुत जबरदस्त है, यहाँ पर जिंदगी बहुत अच्छी है। यस, यहाँ पे आप टैब का पानी पी सकते हैं, हम लोग टैब का पानी पीते टैप का ही पानी हम पी रहे हैं यहीं पे। मकसद ये है कि यहाँ पर यानी हमने फिल्टर लगाए हुए हैं, और वो फिल्टर मकसद बड़ा एहतियात लगाए हुए हमने। फिल्टर है, बड़े खूबसूरत फिल्टर है यहीं पे पाकिस्तान, स्मार्ट फिल्टर है यहाँ पर, वो मिलता है आपको, और उसमें कोई अखराजात नहीं है। आप फिल्टर चेंज करेंगे 3-4 महीने के बाद, और उसका मेरे ख्याल में कितना ले रहा है, 50 से 100 ले रहा है, 50 से 60 लीरा लगता हाँ, यानी तकरीबन कितना हो गए डॉक्टर साहब? 50 से 60 लीरा बन जाता है ये 1,100। यस, 1,100 आप ज्यादा 4 से महीने ज्यादा बाद 1,500 आप लगा लें। यस आप देंगे तो आपके पास ये जो है ना, और बहुत मीठा पानी है, बहुत मजा आता है पी बहुत के। अच्छा, मिनरल वाटर से ज्यादा टेस्टी है, और इससे बाल खराब नहीं होते हैं, आप नहाते हैं, यानी मकसद मतलब जो नॉर्मल पानी हम मिनरल वाटर लेते थे उसमें इतनी क्लोरीन होती थी कि वो गले क्लोरीन होते हुए स्मेल आते थे, स्मेल आती थी, और कभी कभी तो कीड़े भी आते थे उससे।
क्योंकि वो टैंक जब ले आते थे पता नहीं कहाँ से गंदे पानी उठा के ले आते थे बिल्कुल। और टैंकर। दूसरा जो है वहां पे ये था कि अगर 2 से 3 दिन वो ग्लास में पानी पड़ा हुआ है ना, तो ऐसे उसमें लेस सी बन जाती थी, पता नहीं वो बिल्कुल क्या सही। था। यहाँ पर अगर 2 महीने 3 महीने भी पड़ा हो नहीं आते, नहीं आता, स्मेल नहीं आती है, बिल्कुल पानी सही वो कह खराब नहीं होता है। बहुत बहुत अच्छा है, हमें तो बहुत पसंद है। डेफिनेटली अगर किसी का माइंड बनता है तो मोस्ट वेलकम, हम इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन अगर माइंड नहीं बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप लोग एक विजिट के तौर पे आके खुद भी सर्वे कर सकते हैं, यहाँ पे आके रह के देख सकते हैं, 1 हफ्ता खुद आए, देखें एनवायरनमेंट कैसा है, सहूलियात कैसी हैं, यहाँ पे किस तरह से इंसान रहन सहन कर सकता है, तो फिर आप लोग डिसाइड करें। मकसद इन लोगों की जिस तरह वो जो तरबियत की भी बात होती है ना, जिस तरह के सल्तनत उस्मानिया का अगर आप देखें ना, तो एक मुनज़्ज़म, एक फौज की तरह मुनज़्ज़म, एक बेहतरीन सा दुनिया था। तो वो उसके इन लोगों के जीन्स में अभी भी है, यानी मकसद बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल। अगर कि कुछ का जीन्स चेंज हो ये लोग सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। फिर भी क्योंकि सल्तनत उस्मानिया तो यूरोप में भी था ना, पूरा दुनिया पे। डॉक्टर साहब मेरे पास भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी आंसर कर दूं। मेरे पास क्वेश्चन आया है कि हम इमिग्रेशन के जो प्रोसेस हैं वो किस तरह से हैं। तो वो 2 तरीके हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप हैवी इन्वेस्टमेंट करें, यानी $250,000 जो है वो आप उसकी इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको 90 डेज में पासपोर्ट मिल जाता है। एक है 5 साल रहे यस यहाँ पर, तो आपको 5 साल के बाद फ्री मिलेगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो भी पासपोर्ट फ्री मिलता है? यस, पासपोर्ट फ्री है। वो इन्वेस्टमेंट तो आपकी अपनी, आप घर ले लें, आप प्रॉपर्टी कोई जो अफोर्ड और नहीं ले कर लें। सकते हैं तो वो यानी 25 लाख से लेके। यस, दूसरा ऑप्शन ये है यस, कि जैसे पहले तो ये था कि टर्की की जो गवर्नमेंट थी वो वैसे ही टीआरपी रीन्यू कर देती थी, लेकिन फिर चूंकि लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा माइग्रेट हो गए तो उन्होंने वो ऑप्शन खत्म कर दी। तो फिर उन्होंने कहा कि आपके नाम पे कोई घर हो तो आप यहाँ पे कार्ड जो है उसको रीन्यू कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर $250,000 कोई पे नहीं कर सकता तो वो अपने नाम से एक घर ले ले, जो डॉक्टर समद आप लोगों को हर वक्त बता रहे होते हैं। तो वो आपके डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के पास, मतलब आपके पास रीजन आ गया कि आप क्यों टर्की में हैं, तो वो रीजन गवर्नमेंट को चाहिए कि आप क्यों टर्की में स्टे कर रहे हैं, तो आपके जो घर के डॉक्यूमेंट है वो लग जाएंगे, तो आपका कार्ड जो है वो हर साल रीन्यू होता जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, और जॉब कर रहे हो तो आपका कार्ड हर साल रीन्यू होता है, आप 5 साल के बाद जो है वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं इमिग्रेशन के यहाँ पे जो हमने आपको बता दिए। यहाँ पे बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने कोशिश की, लेकिन चूंकि उनके पासपोर्ट फ्रेश थे, उन्होंने हिस्ट्री वगैरह नहीं थी, तो उनके वीजे जो थे वो रिजेक्ट हो गए। तो हम ये कभी किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे कि अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है तो आप खुद से वीजा अप्लाई करें टर्की का। अगर आपको आना है तो आप हमसे राब्ता करें, हम डॉक्यूमेंट्स इस तरह के बनवा के देंगे आपको कि आपका अगर पासपोर्ट फ्रेश भी है तो आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट ना हो। बिल्कुल सही, बस इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब मैंने भी यही बताना था। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जस्ट इतना बताएं, क्योंकि अगला जो प्रोग्राम होगा दोस्तों, आप लोगों ने अभी क्या रखा है अपने पास, क्या रखा है? वालेकुम सलाम एवरीवन। आप लोगों ने क्या रखा है अपने पास? आज क्या अट्यून करवाएंगे, ये जरा मुझे बताएं प्लीज। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन आया है कि अगर हम 25 लाख का फ्लैट ले लेते हैं और उसको रेंट पे दे देते हैं तो उसका कितना रेंट मिलेगा? 25 लाख का तो कम मिलेगा, यानी आपको रेंट कम मिलेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा 1000 लीरा मिलेगा, 1000। यस, यानी जो पाकिस्तानी कितना 25,000 अराउंड मिलेगा। यस, जितना गुड़ उतना मीठा। अगर थोड़ा बेहतर जगह पे लेते हैं तो उसमें ये होता है कि फिर जो यहाँ पे सिस्टम है चल रहा है वो उसके उस तरीके से अगर चलाएं तो उसमें ज्यादा पैसे भी बना सकते हैं। लोकेशन अगर बेस्ट हो तो लोकेशन बेस्ट पे जो है वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है जी आपको। बिल्कुल। यानी जब 25 लाख का है तो आपको 800 से लेके 1000, यानी 1000 तक किराया मिलेगा आपको तकरीबन। 1000 से ऊपर नहीं है। 1000 से ऊपर नहीं। यस, यानी 1000 लीरा मीन
यानी 22,000, 22 का है अभी ना? अभी 22 रुपए का है। जी बिल्कुल। और अगर आप मिसाल के तौर पे 30-40 लाख का लेते हैं तो वो आपका 1500 का हो जाएगा। बिल्कुल 1500 किराया। और उसकी लोकेशन जो है वो बेस्ट होगी तो फिर और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम गाइड कर सकें कि आप ज्यादा पैसे कैसे बना सकते हैं उसमें। यस। और फिर होता है दूसरे, यहाँ पर लोग क्या करता है कि घर ले लिए तो फिर उसको हॉस्टल बना दिए, मकसद इस तरह भी करते हैं ना। यस। और जो अगर आप मिसाल के तौर पे कहीं 50 से ऊपर लेते हैं तो उसके मकसद 2000 लीरा होता है, यानी 40 से ऊपर 2000 लीरा होता है। 40 लाख से ऊपर 2000 लीरा मीन के तकरीबन। ये तो सिर्फ वो है जो रनिंग में आपको मिल रहा है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट साल अगर आपने 35 लाख का लिया है तो अगले साल आप 70 लाख का उसको बेच सकते हैं। यस। फायदा ये होता है कि किराया मिले ना मिले आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ बहुत महफूज रहता है। पिछला ये 30 साल का रिकॉर्ड है थिंक यहाँ पर, है ना। यस। तो ये यहाँ पर आपका ये प्रॉपर्टी बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होते हैं। और फिर हम लोग जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू ये सारा प्रोसेस करवाते हैं, तो किसी किस्म के कोई जालसाजी या इस तरह यस, गवर्नमेंट के जरिए हम आपको करवाएंगे, यानी बैंक के थ्रू करवाएंगे, गवर्नमेंट के जरिए करवाएंगे आपको। गवर्नमेंट के अपनी प्रॉपर्टीज है, बैंक्स के प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट के बैंक्स के अपने प्रोजेक्ट्स है, तो वो हम आपको करवाएंगे जो भी होगा। यानी गवर्नमेंट के पुराने भी है ना, पुराने भी है मकसद उसके तो ये यानी उसमें कोई मसला नहीं होता है। तो हम जो है ना वो दूसरों पे नहीं जाते। जितना भी लोग अभी यहाँ पर आए हुए हैं हमने बैंक के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू करवाए हैं, तो वो महफूज रहता है, रिस्क भी नहीं रहता है और सस्ता भी मिलता है। यस। यानी रिजनेबल में मिलता है आपको। जी सर, क्लासरूम में बच्चों को बताए बगैर हीलिंग सेंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक हो गया। और एक सवाल है कि सर मैं अपनी घड़ी को जो है वो एनर्जाइज ग्लास एंड मेटल वॉच मेड बाय लेदर। अच्छा, ये सवाल जो था खालदा, मिसाल के तौर पे किसी ने बताया था कि मैं अगर मिसाल के तौर पे 70-80 लाख रुपए खर्च करता हूँ तो कितना का मिसाल किराया मिलेगा। किराए की बात बार बार आते हैं। देखिए, किराए पे आपने नहीं देना, आपने अगले साल को देखना है कि आपके कितना होता है। आप लोग कंपेयर करें कि अगर 80 लाख आपके पाकिस्तान में पड़े हुए हैं तो आपको एक साल में क्या फायदा हो रहा है, और अगर 80 लाख आप टर्की में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या फायदा हो सकता है एक साल में। बिजनेस माइंड के साथ सोचें कि अगर आपके एक साल पैसे पाकिस्तान में है तो आपको कितना फायदा मिल रहा है, और अगर आप टर्की में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना फायदा मिल रहा है। जब फर्क आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितना बेस्ट ऑप्शन है। यस। तो मिसाल के तौर पे अगर आप 80-70 लाख करते हैं तो उसमें 3000 यानी तकरीबन आपको किराया जो है वो 3000 लीरे तक मिल जाता है। यस, 3 यानी आप समझो कि 80-70 लाख 70,000 अराउंड बिल्कुल मिल जाता है, आपको मिल जाता है महीने का किराया। ये तो एक साल का आपका बेनिफिट हो गया। यानी और अगर आप यहाँ का मिसाल के तौर पे सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, मिसाल 2,50,000 आप खर्च करना चाहते हैं, यहाँ पर अपना खुद की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वो ये नहीं है कि आपने बस आपका वो ज़ाया हो गया, तो उसमें आपको पासपोर्ट फ्री मिलता है। और जब आपको पासपोर्ट फ्री मिलता है तो आप 130 कंट्रीज 130 है 114 कंट्रीज 14 कंट्रीज आप वीज़ा फ्री आ सकते हैं। और दूसरी बात यह है, फिर उस पे अगर आप उसको किराए पे देंगे तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। यस, कमर्शियल भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, कमर्शियल जगह भी ले सकते हैं। yes. कि कोई जो है वो स्टोर बना लें, उसमें और ज्यादा फायदा होता है। यानी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी महंगी है, किराए कम है। yes. किराए भी कम नहीं है, इतना किराए भी कम नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखें जो सहूलियात यहाँ पे हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन किराए भी वहाँ पे ज्यादा है। कम से कम आपके बच्चे यहाँ पर जो है ना आइंदा उसका, और फिर सेहत फ्री है, आपका तालीम फ्री है, एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है। बहुत बड़ी बात है ये अगर कोई डॉक्टर साहब 80 लाख जो है वो इन्वेस्ट करता है तो एक तो उनको 70,000 अगर मंथली वो लेते हैं तो ये 8,40,000 उनका रेंट का बन जाता है जो मंथली उनको मिलेगा।
फिर नेक्स्ट ईयर तक उनकी प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी, यानी 1,60,000 डबल तो नहीं होंगे, मगर हाँ अगर लोकेशन अच्छा है, बेहतरीन है, क्योंकि प्रॉपर्टी लोकेशन ही है, एवरीथिंग लोकेशन अच्छा है तो डबल होता है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। डॉक्टर साहब, स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हम घड़ी को ट्यून करना चाह रहे हैं, लेदर की बनी हुई है और ग्लास कोई जो मसला है नहीं, वो स्टील लेदर का का भी है। हो सकता है, यस, ग्लास स्टील का भी हो सकता है, घड़ी भी हो सकता है। सिर्फ प्लास्टिक की कोई चीज ना, घड़ी बाकी नहीं कोई हो भी सकते चीज आप हैं, कर घड़ी सकते नहीं हो सकता है, घड़ी नहीं हो सकता, क्योंकि घड़ी चलने वाली चीज है तो वो थोड़ी सी उसमें होता है, यानी हो सकता है मगर उसमें इतना ज्यादा पावर नहीं होंगी, या तो फिर आपको रखना पड़ेगा, रखी फिर आप जो है ना पॉसिबल है। वो या ऐसा घड़ी है जो नहीं चल रहे, ऐसा घड़ी जो नहीं चल रहे, जो बंद है, बिल्कुल खराब है। डॉक्टर साहब, एक ही चीज एनर्जाइज होगी या दो होंगी? दो कर सकते हैं, एक चीज एक ही चीज आप लोग रखें, और उसमें जो मैं सजेस्ट करूंगी वो सबसे बेस्ट है कि ग्लास या जग रखें, कि अगर एनर्जाइज नहीं होंगे खालदा, अट्यून होंगे। अगर एनर्जाइज हो तो फिर तो बहुत सारी चीजें कर सकते। जी डॉक्टर साहब, तो अगले प्रोग्राम में फिर वो एनर्जाइज का करेंगे। ग्लास और जग इसलिए बेस्ट है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप उनको भी पानी उसमें एनर्जाइज करके दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये तस्बीह तो आपके अपने पर्सनल यूज के लिए है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में करेंगे। ब्लैक होल, वाइट होल, सॉफ्ट होल, पता नहीं क्या क्या कौन से वो बातें कर रहे हैं इस हवाले से। यस, होते हैं दुनिया में ये जो ब्लैक होल है और ब्लू होल है, वाइट होल है, ये कायनात में इस तरह के एनर्जीज मौजूद है, या की मानों में है, मगर यह है कि इसको डीपली समझने के लिए आप थोड़ा सा गूगल यूज़ करें, यूट्यूब यूज़ करें कि कौन से होल्स होते हैं दुनिया में, यानी कायनात में। तो हमारे अंदर की दुनिया जो है उसमें आप डूब जाएं, अगर उसमें आप जाएं तो कायनात में जो आपको मिलता है वो यहाँ सूरज भी आपको अंदर मिलेगा, चांद भी मिलेगा, ज़मीन भी मिलेगा, सोलर सिस्टम भी मिलेगा, ये मिल्की वे भी मिलेगा आपको, कहकशां भी मिलेगा, कायनात भी मिलेगा, सारे कुछ अंदर मिलेगा आपको, अगर आप डीपली इस पे समझने की कोशिश करें। और ये सिर्फ एक सूफी जान सकते हैं, एक रूहानी इंसान जान सकता है ये चीज़। एक क्वेश्चन आया हुआ, इसका आंसर मैं देना चाहती हूँ। सॉरी, पहले जो एक क्वेश्चन था, वो टीचर हैं तो मे बी वो छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, उन्होंने पूछा कि मैं बताए बगैर उनको हीलिंग सेंड कर सकती हूँ, लेकिन वो सामने खड़ी होंगी और हीलिंग करेंगी स्टूडेंट्स को। तो साथ ही एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन आ गया कि हम किसी को भी बताए बगैर हीलिंग सेंड कर सकते हैं? खालदा, ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं, इसको बाद में करें। मैं चाहता हूँ कि लोग बेचारे इंतजार करें। सही है। तो वैसा टाइम भी जो है ना अभी 1 घंटा होने वाला है। सो हम स्टार्ट करें दोस्तों, लोगों को बुलाएं और लोगों से बात करें। वो कह रही है हमने घड़ी को बंद कर दिया है अट्यूनमेंट। ये अच्छी बात है, बंद करो घड़ी को। अट्यूनमेंट हो जाए तो फिर बाद में चला लें। नो बाद में भी नहीं चलाएंगे, आप घड़ी को बाद में भी नहीं चलाएंगे, चलाना नहीं पड़ेगा आपका। हाँ, अगर उस टाइम जैसे मतलब थोड़े टाइम के लिए अगर आप चलाएंगे 1-2 घंटे के लिए तो नो प्रॉब्लम। लाइक हीलिंग के दौरान अगर आप उसको चलाएं तो कोई मसला नहीं। हीलिंग के दौरान, सॉरी, हीलिंग के दौरान अगर ना चलाए तो अच्छा है। हाँ, वो कह रही हैं कि हमने उसको बंद कर दिया है और अट्यूनमेंट के बाद फिर उसको ऑन कर सकते हैं। यस प्लीज। ये कौन से वाले डिजिटल पता नहीं, ये बिलाल खान क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है करते हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों ने क्या क्या रखा हुआ है, आपने मुझे बताया नहीं खालदा। डॉक्टर साहब कोई ज्वेलरी बता रहा है, कोई तस्बीह बता रहा है, कोई ग्लास बता रहा है, इमरजेंसी लाइट बता रहे हैं। अब ये इमरजेंसी लाइट बहुत अच्छा, जबरदस्त, ये अच्छा है, मगर आप इस इमरजेंसी लाइट को हमेशा ना जलाएं। जब जरूरत हो, यानी कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, थोड़ी देर सामने रख के आराम से बैठ जाए और उसकी हीलिंग आपको मिलते रहेंगे। ब्रेसलेट है तो आप पहन ले थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद उतारे तो बेहतर है, या अगर हमेशा आप साथ रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं।
जी एक ही चीज जो है लॉकेट वो पे आप attune इस तरह होगी, एक ही चीज जो है वो एक attune चीज होगी। अट्यून होंगे। आराम से बैठ जाए, पुरसुकून बैठ जाए दोस्तों, रिलैक्स बैठ जाएं और जो चीज़ आपके पास कोई भी चीज़ है उसको हाथ में रखें या फिर उसके ऊपर हाथ रखें। अच्छा, ये आज भी हर वक्त यही सवाल आता रहता है, ऊपर हाथ रखे, ऊपर रखे। डोंट वरी, आप इधर रखे, उधर रखे, उधर रखे, कोई मसला नहीं है। और बस आपका जो है ना आराम से, यानी आपका रिलैक्सेशन, आप पुरसुकून हो। अच्छा, दूसरा सवाल है कि घर के अगर हर फर्द रखें तो बिल्कुल रखें, घर के हर फर्द रखें, अपने लिए कोई चीज़ एनर्जाइज करें बता या रहे एक ही चीज़ एनर्जाइज करे, सब यूज़ करे। यस यस, अट्यूनमेंट के दौरान जो है वो कोई जिक्र कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कुछ भी करना चाहते हैं करें, मतलब उस्माल हुस्ना पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ आयतल सकते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं, दरूद शरीफ पढ़ दरूद सकते हैं। शरीफ पढ़ सकते हैं, वो कह चार रहे हैं कूल कि पढ़ सर, सकते हैं, जो सूरत फातिहा पढ़ सकता है, सूरह रहमान पढ़ सकते हैं। सुइयों वाली घड़ी होती है ना, वो है, मतलब नंबरों वाली नहीं है, जो सही है, जिस तरह से वॉल क्लॉक नहीं होते उस तरह हाँ वो बहुत अच्छा है। यस, और रुका कैसे उसको? से। वो उसको यूं करें, बाहर उसकी जो होती है ना रुक चाबी जाता या है। सेल जो है उसको निकाल दे तो रुक जाती है। ठीक है, तो वो उस तरह कर लिया करो। जब आप हीलिंग करते हैं तो उसको बंद करें। हम्म। जब आप हीलिंग जो है ना वो करते हैं तो, नो सॉरी, जब आप हीलिंग करते हैं तो उसको स्टार्ट करें, जब आप हीलिंग करते हैं उसको नहीं करते हैं तो उसको बंद करें। ये अच्छा है। लेकिन मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ये उनकी वो वॉच होगी जो हर वक्त वो पहनते हैं। अब ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, तो फिर कोई और चीज़ है ना जायज करें, नो प्रॉब्लम। इमरजेंसी लाइट तो आज हर घर में है ना। इमरजेंसी अच्छा, लाइट इमरजेंसी लाइट में बहुत सारे वो कह रहे प्लास्टिक है, तो हम क्या करें? नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, लाइट तो है ना। हाँ, इश्तियाक साहब पूछ रहे हैं। यस, कोई मसला नहीं है। यस प्लीज़, आराम से बैठे, पुरसुकून बैठे, रिलैक्स बैठे। घर के जितने भी अफराद हैं वो अपने अपने चीज़ें अट्यून कर सकता है और उसमें हमेशा एनर्जी रह सकते हैं। अच्छा, हमने तो पिछले का वो रिजल्ट पूछना था। ओ हो, जब तक आपने रिजल्ट नहीं बताया कोई चीज़ आपका अट्यून नहीं होगा। रिजल्ट बताएं, पिछले जो हमने मैग्नेटाइज किया था ना यस, गोल्स के उसका क्या अचीव हुआ आपको, ज़रा अगर आप बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आज करूँगा ही नहीं। ये धमकी है। जी बताएं, पिछला का जो हमने मैग्नेटाइज किया था, अचीवमेंट क्या है उसका? गोल्स आपने अचीव किए होंगे, डेली, कम से कम डेली गोल्स तो आपने अचीव किए होंगे। मंथली और ईयरली तो बात की बात है, मगर डेली गोल्स तो आपने अचीव किए होंगे। ये बहुत ज़रूरी बात है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर मैं, चूँकि अगर अगला सेशन का फ़ायदा ही नहीं है, आप मुझे रिजल्ट्स बताएं कि क्या आपने अचीव किया है। ये चंद दिन, कितना दिन हो गए हालदा? 2 दिन हो गए? 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन में आप में क्या चेंजेस आए? 3 दिन में आपने क्या महसूस किया? और 3 दिन में क्या आपने टिक किया जो अचीव हुआ? ये बताएं। जो अचीव हुआ है वो बताएं, जो नहीं हुआ है वो तो हजारों लाखों करोड़ों आपका एम ऑफ वो है। तो वो कह रहे हैं कि अट्यून ग्लास को हम बाद में सोप से धो सकते हैं, सूप से, साबुन से धो सकते हैं, डिश वॉशर से धो सकते हैं। अच्छा, कोई मसला नहीं, जितना धोए मसला नहीं है, कुछ नहीं होगा उससे, कोई एनर्जी कम नहीं होता है। धो लें आप जितनी मर्जी, आप दिन में 10-20 बार 100 बार भी धोएं, कोई मसला नहीं। वो कह रही है सर धमकियां ना दें। नहीं, ये हम रोने लगेंगे। देखे डेली गोल्स तो आपने लिखे होंगे ना, या तो आप समझे नहीं, तो फिर आप ऑफिस कॉल करें ताकि वो आपको समझा दें, या तो आप समझे नहीं, क्योंकि मेरी बातों से अगर आपको समझ में नहीं आता है
एक तो ऑफिस बड़ा कॉल करें, वो आपको एक कहे। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आया, मेरी और मेरे हस्बैंड की फाइट खत्म हो गई। माशाल्लाह, हाँ 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 हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा गोल। दुनिया का सबसे बड़ा गोल। मेरा और खालदा का भी तो खत्म करवा। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कामयाबी। आई चेंज क्या, माई लाइफ, आई चेंज माई लाइफ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। यानी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो बता रहे, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। ये देखें, नॉलेज कितनी अच्छी चीज़ है। अगर आप इस प्रोग्राम को फुल देखते हैं। मेरे हस्बैंड को सैलरी मिल गई, मैं भी कोरोना की वजह से लेट हो रही थी ना सैलरी। हाँ, तो वो मिल गए। अच्छा अच्छा, तो आपने उस पे कर दिया, सैलरी मिले। माई किड्स बिकम ओबीडियंट। सर, क्या मैं एट्यून की हुई रिंग दोबारा एट्यून कर सकती हूँ? यस यू कैन, यस, अगर कोई समदा मास्टर है तो कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम। दोबारा मैं यानी ओके, मेरे से करवा सकते। ठीक 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 ठीक, समझ गई। मेरी कमर की दर्द ठीक हो गई। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। Sir, at second last attunement, I attuned a glass and metal jar. Then I used same jar for magnetize. Then putted my goals in that. ये तो सही है, लेकिन अचीव हुआ कि नहीं हुआ वो बताएं। देखिए, समदा के लिए अलग करें और HMF का अलग करें, अलग अलग होना चाहिए। बहरहाल ये है कि कोई बात नहीं है, ठीक है, अभी तो इससे काम चलाएं, तो अगली दफ़ा HMF का करेंगे इंशाल्लाह, तो HMF का फिर अलग करते हैं। अभी तो ये समदा का करें, आज फिर अट्यून करें उसको, ठीक है। अच्छा, उन्होंने वो कह रहे हैं कि मैंने उसमें डाल दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह द फर्स्ट गोल वाज रिगार्डिंग माय हेल्थ एंड आई एम मच फाइन एंड बेटर नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, नाइस। मैंने डायरी में लिखा था मेरी टेंशन ख़त्म हो और उसमें फ़र्क पड़ गया है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, वेरी नाइस, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह खैर। मगर आप बताओ भी तो सही कि हुआ क्या है, यानी आपको क्या महसूस हुआ? जज़ाकल्लाह खैर, तो आप बता रहे। सर जी, हर टाइम खुशी मिल रही है, कामयाबी फील होती है, जो काम काफ़ी टाइम से स्लो थे अब फास्ट हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। सेहत का गोल लिखा था और काफ़ी ठीक होने लगी है। शुक्र है अल्लाह का, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला फिर HMF का करेंगे ना, अभी समदा का, फिर अगला HMF का भी करेंगे। वो कह रहे हैं कि आप नहीं फाइट कर सकते, वी नो। किस चीज़ का फाइट नहीं कर? आपने कहा था मेरी और खालदा की लड़ाई भी खत्म करवा दो। वो कह रही है हमें पता है आप नहीं लड़ाई कर। हाय हाय, तुम लोगों को क्या पता है इस मजनून का, इस जोरो का गुलाम, और सॉरी इस बंदे का, तुम लोगों को क्या पता है। सर, हस्बैंड भी गुस्सा नहीं करते, गोल पूरा हुआ है, बस अब MQM करना है। वाह वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। MQM यानी महबूब कदमों में, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके, बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी। सर, मैंने जिस तरह मैं हूँ ऐसा ही बनाऊंगा आपका हस्बैंड भी, डोंट वरी। सर, मैंने अपने बेटे की फीस भी करनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सन की फीस पे हो गई है। सर जी, अगर अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
یہ بھی آپ بہت سے 100% انرجی مل رہی ہے اور کانفیڈنس بہت زیادہ ہو اللہ گیا. کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، خدا کا بہت بڑا فضل ہے. یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی، بہت اچھی اچھی سر ہے. امی نے بہت بہتر فیل کیا ہے اور میں نے اپنا ڈیلی گول کو اچیو کیا ہے. ہاں ہاں ہاں، اشتیاق ماشاء اللہ. صاحب بتا رہے یہ سمجھ گئے، یہ بندہ سمجھ گیا، ہیں. یہ اشتیاق صاحب یہ بندہ مانسرے میں بیٹھا ہوا یہ سمجھ گیا. اور یہ تو جو ہے نا وہ سب اچھے طرح سمجھ رہے اس بندے کو. دیکھو اس کو، ان بندے کو دیکھو، یہ سب جو ہے نا وہ اچھے طرح سمجھ رہے اس. روبینہ کہہ رہی ہیں کہ بابا کی کمر میں تکلیف ہے، ان کے لیے ہیلنگ کیجیے گا اور دعا شور انشاءاللہ، کیوں نہیں، کیوں نہیں، ضرور کریں گے، دعا بھی کریں گے. اور ادن کا اللہ گول آپ کو ہے دے نیو کار، اس نے ڈائری میں لکھ لیا ہے. اتنی لالچی ہو گئی ہے. نہیں وہ اصل میں ہم نے آنا ہے نا تو وہ اس لیے چاہ رہی ہے کہ اچھا، نیو کار ہو. نیو کار میں ہمیں اوپر نیو کار میں لے جا رہے ہیں. نیو اچھا کار میں اچھا، اوپر لے پھر جانا. کوئی بات نہیں، پھر کوئی بات ٹھیک ہے. سر میں نے ابھی جوائن کیا ہے، پلیز مجھے تھوڑا سا بتا دیں کیا انرجائز کرنا ہے. گلاس جو مرضی انرجائز کریں، ٹیون کر رہے ہیں. ٹیون کر رہے ہیں. آپ انرجائز گلاس لے لیں، جگ لے لیں، جس کوئی بھی میں چیز لے ہمیشہ انرجی رہے گا، فار ایور، ساری زندگی. اچھا، جی کوئی اور سوال خالدہ؟ السلام علیکم سر، میں استے اشنا، گھر میں بہت اچھا ماحول ہو گیا ہے. ایک جگہ میری منی تھی وہ دے نہیں رہے تھے، آج اچانک ایوننگ میں مجھے ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیوں نہیں دیں گے ملنے کو ظالم لوگ، کیوں نہیں دیں گے. جس کے ملنے کی مجھے امید نہیں تھی اور مجھے منی کی بہت زیادہ ضرورت تھی. بالکل صحیح. واو، کیوں نہیں دیں گے، ضرور دیں گے انشاءاللہ. آپ کا اتنا یقین ہے، اتنا زبردست قسم کے سر جی اللہ نے آپ کو. کانفیڈنس، انرجی، پازیٹیو 100%، پازیٹیوٹی میں بھی لکھنا چاہ رہے ہیں، زیادہ مل رہی ہے. سبحان اللہ، اللہ کا کرم ہے ماشاءاللہ. زبردست، یہ زبردست اچیومنٹ ہے. یس، بہت اچھا. اچھا، اور کیا اچیومنٹ ایچ ایم ایف سے ملی ہے؟ نعمتیں لٹتی جا رہی ہیں سیشن میں. نعمتیں لوٹ رہی ہے کہ کیا آ رہی ہے؟ لوٹ رہی مطلب لوٹ رہے ہیں ہم. اچھا، نعمتیں لوٹ رہی ہیں، آ رہی. Yes. ٹھیک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لوٹتے آ رہے ہیں. اوکے، ماشاء اللہ، اللہ کا کرم ہے. یس یس یس، اٹس ویری ٹرو. بہت حقیقت ہے، بہت بڑا حقیقت ہے، بہت بڑا دنیا ہے. اللہ آپ لوگوں کو سب کو اور خوشیاں اور طاقتیں اور پاور عطا فرمائے انشاءاللہ. میں نے شاپنگ کے گولز ڈیلی پورے کر لیے ہیں. آئی خدا. ہاشم حفیظ. اچھا، ٹھیک ہے. شاپنگ کی گول، ہاں انہوں نے شاپنگ کرنی ہوگی نا. اچھا اچھا. باقی ان پروگریس. فاطمہ نور بتا رہی ہیں کہ میرے بابا کے لیے بھی ہیلنگ کیجیے گا. ٹھیک ہے، ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ آرام. ماشاءاللہ آپ لوگوں کے اچھے ایکسپیرینس ہے پچھلے پروگرام کا، تو میں بہت خوش ہوں. اللہ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ڈھیر ساری خوشیاں دیں اور پاور عطا فرمائے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں دوستو. لیٹ سٹارٹ. آرام سے بیٹھ جائے، پرسکون بیٹھ جائے. مجھے بس یہی تھا کہ آپ لوگوں کا پچھلے پروگرام کا زبردست ایکسپیرینسز ہے، تو بس میں یہ سننا تھا اور ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں اگلا پروگرام. اور اگلا پروگرام ہے آج سمدہ سے انرجائز کی ہوئی چیزیں. بیٹھ جائے آرام سے، پرسکون ریلیکس ہو کے
اور انشاءاللہ یہ اچیومنٹس آپ کو کرونک پرابلم کو کیور کریں گے، ٹھیک کریں گے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پوچھوں گا، یعنی جمعے کو پوچھوں گا آپ سے، جمعے سیم ٹائم پہ 10 بجے آپ سے پوچھوں گا کہ کتنا زبردست آپ کو ریزلٹس ملا ہے، کتنا اچھا ہے، تو وہ بھی آپ ریزلٹ بتائیں گے تو انشاءاللہ آگے پھر بڑھیں گے۔ اچھا، جمعے کو ہم محمد صفدر صاحب بتا رہے ہیں سر میرے بیٹے نے HMF کیا ہوا ہے اور آج MS میکینیکل انجینئرنگ کر لیا ہے، 3.15 GPA آیا ہے ان کا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، ویری نائس ویری نائس۔ تو اگلا پروگرام انشاءاللہ ہم HMF اور بہت سارے کچھ انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب HMF بیماریوں کے لیے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں یس، سمدہ کے بہت ساتھ۔ بہت سی بیماریاں ٹھیک ہوئی اس سے، اسپیشلی وہ بیماریاں جو لوگ خوف میں رہتے ہیں، اسپیشلی فائنینشیل خوف میں رہتے ہیں، ڈر میں رہتے ہیں کہ اگلے مہینے کا کرایہ کیسے دیں گے، کس طرح کے ہوگا۔ اچھا، خالدہ جب شروع میں جب وہ چونکہ یہ عادی نہیں تھی نا، تو وہ حیران رہتی تھی کہ یہ ملتا کیسے، یہ کہاں سے آتی تھی، کیسے آ رہے، وہ بڑے یہ انویسٹیگیشن کرتی تھی، پیسہ آتا ہے کہاں سے، یہ کیسے ممکن ہے۔ خدا کہیں نہ کہیں کسی کو لے آتا اور وہ سارا کچھ ہو جاتا اور بڑی خوشی سے، بہت زبردست طریقے سے۔ خالدہ، ہم نے زندگی کا کوئی ایسی خوشی نہیں ہے جو نہیں دیکھی میرے خیال میں۔ بالکل، الحمدللہ، اور سکون ہے، اتنا دلی سکون ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا بہت ہم کتنے پرسکون ہیں۔ ریلی ہم بالکل ڈفرینٹ ہے، یعنی 100% دوسری دنیا سے۔ بالکل، ہمیں لگتا ہے یہاں پہ بھی ہم لوگ جیسے جنت میں ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، اگر ہم پاکستان میں بھی تھے تو بھی ہمیں ایسا تو لگتا بھی تھا ہم جیسے بالکل دلی معاشرتی لحاظ سے میں بھی کبھی کوئی پرابلم فیس کرنا پڑتا ہوگا، لیکن دلی طور پہ ہم وہاں پہ بھی بہت پرسکون تھے، دلی طور پہ، ذہنی طور پہ، ہر حوالے سے ہر حوالے سے ہم بہت خدا کا پرسکون شکر۔ تھے۔ یعنی ایسے ایسے حالات، جس طرح کے بہت سارے حالات ہم نے عجیب غریب دیکھے ہیں، یعنی بالکل کچھ دنیا میں خدا کی کرم سے بہت بڑا، یعنی کبھی کبھی تو آپ کو دنیا بھی نہیں چھوڑتے ہیں نا، آپ کو بالکل جب آپ کو ایک مقام پہ دیکھتے ہیں یا کوئی اس طرح کے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ تو پوری دنیا کا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ ترقی کرتا ہے تو ترقی کے ساتھ ساتھ اس کی مخالفت کرنے والے لوگ بہت بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو تھے وہ سب نے ساتھ دیا، جو بھی ادارے تھے، جو بھی لوگ تھے، سب ہم سے اتنا پیار، اتنی رسپیکٹ کرتے تھے، سب نے ساتھ دیا ہمارا، خدا کے کرم سے سب نے ساتھ دیا، سب نے ساتھ دیا۔ یعنی پازیٹیو اگر ہے، بلیو میں آپ کو یہ چھوٹی سی گارنٹی سے آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ پازیٹیو ہے، اگر آپ اچھے انسان ہیں، تو اللہ کی قسم آپ کو یہ ساری کائنات آپ کے ساتھ دیتے ہیں، بالکل اگر آپ اچھے انسان ہیں۔ اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو آپ کے لیے، آپ جو ہے نا جتنی سیکورٹی مرضی رکھیں، آپ وہم، وسوسوں، پرابلم، ٹینشن، ڈپریشن کا شکار ضرور ہوں گے۔ آپ کے پاس اربوں خربوں پیسے ہوں گے، مگر آپ ڈپریشن، سٹریس، ٹینشن، ڈپریشن کا شکار ہوں گے۔ نہیں تو ایک بار آپ ٹی وی آن کرو، آپ کو پتہ چل جائے گا ان لوگوں کے جو سب سے زیادہ جو نیگیٹو لوگ ہیں، اس کے چہروں کو دیکھیں، غور سے دیکھیں، وہ خوفناک چہرے غور سے دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے ایسا نہیں بننا، توبہ، بس مجھے ایسا نہیں بننا، بس بات ختم۔ بس ایک ایگزامپل دیتی ہوں، آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ لوگ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، کہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں، آپ لوگ یقین کریں، وہاں پہ خانہ کعبہ کے جو ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے ہمیں کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں سر ہم آپ کے لیے نوافل ادا کر رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کے باقی زیارات پہ جاتے ہیں، یعنی چاہے اہل تشیع ہیں، چاہے اہل کوئی سنت بھی، ہے، سب اسٹوڈنٹ، ایون چاہے اہل حدیث ہے، چاہے کوئی بھی ہے، بلیو میں ہمیں دنیا کی، پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہاں سے وہ لوگ کال کرتے ہیں، جب جاتے ہیں تو ہمارے دعا کرتے ہیں، جب زیارات پہ جاتے ہیں، جب
مکہ جاتا ہے، جب مدینہ جاتے ہیں، جب عراق جاتے ہیں، جب ایران جاتے ہیں، جب جہاں پر بھی جاتے ہیں ہمیں کال کرتے ہیں. انڈیا سے اللہ کی قسم کال جاتے ہیں. یس. اجمیر شریف جب جاتے ہیں اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ پاک پتن سے کال آتے ہیں بابا فرید. اس زمین پہ جا کے انسان کی صرف یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے جتنا بھی ثواب کما سکے. کل میں بہت رویا تھا بلیو میں. پاک پتن سے کال آیا تھا بابا فرید کی، جو وہاں پر دربار پہ وہ لائیو دکھا رہا تھا. میرا ایک شاگرد ہے، پیر ہے وہ، میاں پیر صاحب، میاں کے نام سے بہت بڑا پیر ہے. تو وہ خود بھی رو رہے تھے، اس کے شاگرد بھی رو رہے تھے مجھے دیکھ کے، اور میں خود بھی ایموشنل ہو گیا تھا بہت زیادہ. تو اتنا مزہ آیا. اس طرح کی اجمیر شریف سے یہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے اس طرح کے لائیو مدینہ شریف سے لائیو انہوں نے ہمیں لیے. اور علی کرم اللہ وجہ کے روضے سے یہ تقریباً 15-20 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے، یعنی وہاں سے لائیو مجھے لیا. تو مجھے وہ جو یعنی لوگ اتنے بلیو رکھتے ہیں، اتنا میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اتنے ایک وہ جو ان کے دل کی ایک خوبصورتی ہے. اچھا میں ایک چیز یاد رکھیں، میں ریسسٹ نہیں ہوں. مجھے سارے مسلمان جو ہے وہ میرے دل ہے، چاہے وہ اہل تشیع ہیں، اہل سنت ہے، کوئی بھی ہے. میرے لیے کسی کی کوئی فرق نہیں ہے، انسان ہے. ایون ایک مسلمان کو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پہ یہ کافر ہے یا یہ مقصد کوئی بھی ہے، کچھ بھی ہے، آپ کو اس سے بھی محبت کرنا پڑتا ہے. آپ کو ریسس نہیں، آپ ریسس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا. کیونکہ اسلام جو ہے وہ محبت کا دین ہے. اگر آپ کسی سے محبت کریں گے تو آپ اس کو اسلام کی طرف لا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ریسسٹ میں پڑھیں گے تو آپ اپنے آپ سے دوسروں کو دور کر دیں. ریسنگ سے پڑھیں گے تو آپ سے روحانیت، کم از کم روحانیت نہیں رہتا ہے آپ میں. آپ فزیکلی بہت سارے بڑے عالم ہوں گے، بہت سارا کچھ ہوگا، مگر آپ میں روحانیت نہیں رہتا ہے. بہرحال اللہ سب کو امان میں رکھے اور اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ سب کو اچھے راستے پہ ڈال دے. اللہ سب کو ایک روحانی راستے سکھ دیں، دل کا خوشی دیں، یعنی قلبی سکون دے، ذہنی سکون دے اللہ ان کو. بس اس کی دعائیں کرتے رہیں. اور دوستو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم لیٹ ہوتے جا رہے. لیٹ سٹارٹ پلیز. آرام سے بیٹھ جائے، پرسکون بیٹھ جائیں، کہ بند کرے اور چیزیں اپنے ساتھ رکھیں. اس سے ہاتھ اگر رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سامنے رکھیں. ہاتھ اگر اس پہ رکھنا ہے تو رکھیں، نہیں تو سامنے رکھیں. جی دوستو، رکھ لیا آپ لوگوں نے، آنکھیں بند کرے دن سامنے رکھیں، یا پھر اس سے ہاتھ ٹچ کریں تو اچھا ہے. اگر ہاتھ ٹچ نہیں کرنا تو سامنے رکھیں. ڈونٹ وری، آپ اپنے آنکھیں بند کریں. جو بھی لوگ لائیو ہیں میرے ساتھ وہ ضرور اٹیون ہوں گے، جو لائیو ہے. اوکے، یس پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان. ڈاکٹر صاحب جو چیز ان کے پاس ہے وہ اٹیون ہوگی نا؟ تو ظاہر ہے خود تو نہیں ہوگی. یس. جو چیز ہے وہ اٹیون ہوگا. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. آپ کی آنکھیں بند ہو. Close your eyes and you will feel also energy. You will feel peace of mind and heart.
آپ محسوس کریں گے قلبی اور ذہنی سکون، اور ساتھ ساتھ آپ کے پرابلم بھی کیور ہوں گے، اور جو آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ میں جو بھی کوئی چیز ہے also that. Be relaxed. Be relaxed. It will take 3 to 5 minutes only. It will take 3 to 5 minutes only. But in this position, your eyes must be closed and you must be relaxed in peace. آنکھیں بند کرے. اس دوران آپ کے آنکھیں ضروری ہے کہ بند ہو، اور یہ تقریباً 3 سے 5 منٹ میں ٹیون ہوگا، یعنی ہوپس ملے گا، یعنی اس سے پھر آپ کام لے سکتے ہیں اس کے بعد. اور مگر جب تک میں نے نہیں کہا آپ آنکھیں نہ کھولیں. When I tell you to open your eyes, then you should open your eyes.
और अब आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलें. And now your things are attuned and you can use it. आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. दोस्तों आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इंशाल्लाह मिलेंगे अगले प्रोग्राम में दोस्तों with a very good सब्जेक्ट. डॉक्टर साहब हमने अब आज वेडनेसडे है, फ्राइडे को हमने इनको मार्केट में लाइव लेके जाना है. हाँ मार्केट में भी लाइव लेके जाना. हम ऐसा करेंगे कि जो जुमा बाजार है उसको थोड़ा रिकॉर्ड कर लेंगे, वो शेयर कर आपको देंगे. तुर्की दिखाएंगे यानी खूबसूरती दिखाएंगे और साथ जो है ना हम जो जुमा बाजार है उसकी थोड़ी रिकॉर्डिंग कर लेंगे क्योंकि वो 8 बजे तक ओपन नहीं होगा. सही है. तो वो हम शेयर कर देंगे रिकॉर्डिंग करके, फिर लाइव जो है वो मेगा स्टोर जो है उस पे ले जाएंगे इंशाल्लाह. दोस्तों अपना ख्याल रखें. यू आर मोस्ट वेलकम. जज़ाकल्लाह टू यू टू. आपको भी जज़ाकल्लाह. और इसको आजमाएं ज़रूर, जो भी चीज़ें एनर्जाइज की हैं, ताकि हमारे साथ फिर एक्सपीरियंस शेयर कर सकें. यस प्लीज़. यस इंशाल्लाह. अगले दफ़ा एक्सपीरियंस भी आपका देखेंगे, यानी जुमे को एक्सपीरियंस भी आपका देखेंगे. ठीक है. और साथ जो है ना हम आपको मार्केट भी दिखाएंगे, डिफरेंस बिटवीन तुर्की एंड पाकिस्तान. ग्रोसरी और बहुत सारी क्लोथ्स वगैरह जो भी हैं. अगर यहाँ से आपको कुछ चाहिए तो हम भी भेज भी सकते हैं ना. बिल्कुल आपको भेजेंगे, नो प्रॉब्लम. यहाँ से अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ कपड़े शपड़े चाहिए, कोई ऐसी कोई चीज़ चाहिए, खाने पीने की चीज़ें तो हम सेंड नहीं कर सकते हैं और मुश्किल भी होता है, अलाउ भी नहीं होता है इतना ज़्यादा. तो और कुछ लोगों ने टाइम के बारे में पूछा, क्या ये टाइम सही है आप लोगों के लिए? पाकिस्तान के लिए तो सही है क्योंकि इस वक्त आराम से बैठे होते हैं लोग घरों में. मेरे ख्याल में बेहतर होगा. आप बताएं टाइम के हवाले से भी बताएं. अगर चेंज करना तो खालिदा आप लोगों को कमेंट्स को देखेंगे, मैं भी देखता हूँ आपके कमेंट्स को. एक ही रिक्वेस्ट आई थी कि टाइम 7 बजे का कर लें, बाकी और किसी की नहीं आई. मेरे ख्याल में यही टाइम सही है. अगर ज्यादा सजेशंस आई तो फिर देखेंगे. इंशाल्लाह देखेंगे फिर टाइम का. अपना ख्याल रखें. मिलेंगे अगले प्रोग्राम में. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.